गोटिए जंगल रे गोटिए शियाळटीए बास करुथिला। से बहुत खुश मिजाजर थिला आउ बहुत भल मनर शियाळटी भी थिला। सेथिपाई ताकू समस्ते सम्मान करुथिले। किंतु किछि दिन हेब सेई जंगल रे गोटिए माछीटीए समस्तंकु भीषण विरक्त करुथिला। से बहुत छोट ओ उड़ी पलाए बोली तार केही किछि करि पारंती नाही। गोटिए दिन शियाळटी बसी तार खाइबा खाउथाए। शियाळकु देखि माछीटी भाबिला, आरे इए बोधे शियाळ भाई, जाउछि ताकु टिके विरक्त करी आसीबी। आजी सकाळ ठारू काहाकू विरक्त करिनी, एई शियाळ भाई ठारू विरक्त करिबा स्टार्ट करिदेबी। तापरे माछीटी शियाळ पाखकु जाई भण भण करिबारे लागि पड़िला आउ तार पाखे पाखे घूरिबाकू लागिला। ओहो माछी, तू मते ଆଉ ବିରକ୍ତ କରେନି। ଯା ଠାରୁ ତୁ ଏବେ ସକାଳ ଠାରୁ କିଛି ଖାଇନି, ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଓହୋ ଯା ପରା କହୁଛି, ଯା। किंतु माछीटी ता कथा किछि न शुणी ताकू विरक्त करिबाकू लागिला। हेले शियाळ माछीर कथाकू न शुणिबाकू बहुत चेष्टा कला। हेले माछी कौनसी प्रकारे सेठारु जीवार ना ही धरु नथिला। एहा परे शियाळ भाबिला, गोटे काम करिबी, मु चुपचाप बसी रहिबी आउ ताहले ए माछी मते विरक्त करिब नाही। एहा परे शियाळ किछि समय चुप करी बसी रहिला। मते कण बोका भाबुचु? तू भाबिलु मु नहेले तू एठारु चली जिबु। तू बसिबु मु भी बसिबी, तू उठिबु मु भी उठिबी। हा 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 हा। एहीपरि दुई जण जाक किछि समय चुप होई रहिले। काई आउ किछि शब्द तो शुभुनी, बोधे माछीटा पळेइला। जाउछि एबे खाइबी। एहा कही शियाळटी खाइबा आरंभ करिछि तो पुणी सेई माछीटी आसी ता पाखरे भण भण हेबा स्टार्ट करिदेला। ओहो तू पुणी आउ थरे आसिलु, बुझिली। तू बोधे मते खाइबाकू आजि देबु नाही। हौ रह, मु ही चली जाउछि एठू। एहा कही शियाळटी सेठारु उठी गोटिए नदीर पाखकू गला। एठी आउ मते केही विरक्त करिबेनी। एठी मु आराम रे खाई परिबी। से माछीटा मते टिके खुआई देलानी। भोक जोरे लागिलानी। एबे मजारे खाइबी। मु तो थाउ थाउ एइटा हेबाकू देबी नाही। हा 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 हा। जेतेबेले शियाळटी खाइबा आरंभ करिछि सेतिकी बेले माछीटा ता मुह पाखरे पुणी भण भण करिबा स्टार्ट करिदेला। से माछीटीकू शियाळटी मारिबाकू उठिला। मारिबाकू जाऊ जाऊ से नदी रे पड़ीगला। ए माछी, तू ए काम गुड़ा किंतु किछि ठीक कलुनी। बढ़िया मजा आईची। आज शियाळकू मु बहुत हैरान कलानी। एबे मु जाउछि आउ काहाकू विरक्त करि परिबी कि नहीं खोजिबी। हौ जाए देखे। एहा कही माछीटी सेठारु चलीगला। ओहो गोटे माछी पाई आजी मु केते हैरान रे पड़िलिनी। ए माछीटार दुष्टामी दिनकू दिन बढ़िबारे लागिछि। खाइबाटा भी टिके ठीक रे खाई पारिली नाही। ता पर दिन आरे शियाळ भाई घरे अछ? शियाळटी घरु बाहारी आसिला। कौन हेची गाई भाई, मते डाकिल जे? तुम सहित टिके जरूरी कथा अछि। जरूरी कथा? की जरूरी कथा? जानिछ ए जंगल रे प्राय गोटिए समस्या लगी रहिछि। समस्या? की समस्या? कौन हेची कुह तो? कौन आउ हब, सेई माछी। हाँ हाँ तुमे ठीक कथा कहिच। एई माछी जंत्रणारू रक्षा पाई हेउनी। से बाज्य माछी सकाशे मु तो काली मोर खाइबाटा ठीक रे खाई पारिली नाही। जानिछ
କାଲି କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଇଛି? କାଲି ମୋତେ ସେ ମାଛି ଖାଇବାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଲାନି, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ମୋତେ ସିଏ ନଦୀରେ ପକେଇଦେଲା। ମାଛି ପୁଣି କେମିତି ତୁମକୁ ନଦୀରେ ପକେଇଦେଲା? ସେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ। ତୁମେ କୁହ, ତୁମ ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ମୁଁ ଘାସ ଖାଉଥିଲି, ସେତିକି ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମାଛିର ଅତ୍ୟାଚାର। କେତେବେଳେ କାନ ପାଖେ ତ କେତେବେଳେ ମୁହଁ ପାଖରେ ଭଣ ଭଣ କରି ଚାଲିଲା। ପୁଣି କେତେବେଳେ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ପିଠିରେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଛି ତ ତାରି ଉପରେ ବସି ମୋତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ କରୁଛି। ଏ ବାଜ୍ୟ ମାଛିଟା କେବେ ଯେ ଭଲ ହେବ କେଜାଣି। କେବଳ ମୋ ସହିତ ନୁହେଁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବି ଏ ମାଛି ଅତିଷ୍ଠ କରି ପକେଇଲାଣି। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ ତୁମେ। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି। କି ବୁଦ୍ଧି? ମଣିଷମାନେ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟ୍ ପରି ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା। ତା ମଝିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଥାଏ। ସେ ମଝିରେ ମଶା କି ମାଛି ଯଦି ଆଘାତ କରାହୁଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଖାଇ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ତୁମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛ କି ଗାଈ ଭାଇ? ଏଇଟା କିଛି ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଏଠି ଆମ ପରି ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ତ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛି, ଆଉ ଏପରି ହତ୍ୟା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ହେଲେ ଆମକୁ ମାଛି କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରିହେବ। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଛିଟି ଶିଆଳର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ, ଆଉ ସେ ତାର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରୁଥାଏ। ଶିଆଳକୁ କାଲି ମୁଁ କେତେ ବିରକ୍ତ କରିଛି, ହେଲେ ସିଏ ଟିକେ ବି ହେଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି ହେଲେ କଥା ହେଲାନି। ପୁଣି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇବାର କଥା ବି କହୁଛି। ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ମୋତେ ଏବେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମାଛିଟି ଶିଆଳ ପାଖକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଗଲା। ଶିଆଳ ଭାଇ, ଦେଖ, ତୁ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରେନି ଏବେ। ନା ନା ଶିଆଳ ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ତୁମ ପାଖକୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ମୋର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ବିରକ୍ତ କରିଛି, ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛ। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଅନୁତାପ କରୁଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଶିଆଳ ଭାଇ। ତୁମେ ଯଦି କହିବ, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ନା ନା, ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ବିରକ୍ତ କରନି। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନା। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗ। ଏହାପରେ ମାଛି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଶିଆଳଟି ବି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶିଆଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ, ଆଉ ତାର ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର? ହା 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 ହା, ମୋର ତୁ ହିଁ ଦରକାର। ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ବି ହେଲେ ଖାଇନି। ଏବେ ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଖାଇବି। ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ମୋତେ ଖାଅ ନାହିଁ, କ୍ଷମା କର। ହା 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 ହା, ବେଶୀ କଥା କହନି। ଚୁପ୍ କି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସ। ନା ନା, ମୋତେ ଖାଅ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମାଛିଟି ଚାଲି ଆସିଲା। ବାଘ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଆଳ ପାଖକୁ ଯାଉଥାଏ। କିଏ ଅଛ? ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ। ରୁହ ସାଙ୍ଗ, ରୁହ, ମୁଁ ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ସମୟରେ ମାଛିଟି ବାଘର ନାକ ପାଖରେ ଭଣ ଭଣ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ଏ ମାଛି, ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ? ଯା ଏଠୁ ତୁ। ହୁସ୍ ହୁସ୍, ଯା ତ ଏଠୁ କହୁଛି, ଯା ଏଠୁ। ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇବୁ? ଦେଖ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କରୁଛି ଏବେ। ବାଘଟି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପାରିଲାନି। ତାପରେ ମାଛିଟି ବାଘର କାନରେ ପଶିଗଲା। ଏହି କାରଣରୁ ବାଘ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡଟି ଆଘାତ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ହା 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 ହା, ଏବେ ଦେଖିବି ମଜା। ବାଘଟି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମାଛିଟିକୁ ବାହାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ।
ଏହି କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ପାଇ ପାଇ ସେଠାରୁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ହା 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 ହା। ବାଘଟି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା ପରେ ମାଛିଟି ବାଘର କାନରୁ ବାହାରି ଶିଆଳ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୁମେ ଯଦି ନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗ। ତୁମେ ସତ କହିଲ ସାଙ୍ଗ। ତୁମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛ, ପୁଣି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମର କିଛି ହେବନି। ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନକୁ ସଙ୍କଟରେ ପକେଇବି? ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିକେନ ସୁପ୍ ରାନ୍ଧିକି ଖୁଆଇବି। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲ ତାହେଲେ। ତାପରେ ମାଛି ଓ ଶିଆଳ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏହିପରି ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ମିନୁ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ସିଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା, ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବସା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ବି ବସା କରିଥାଏ। ସେ କାଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ସେ କାଉ ସହିତ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର କେବେ ବି ହେଲେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ହେଲେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ କାଉ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଦାନା ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣେ। ଆଉ କାଉ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଓ ଠକ ବି ଥିଲା। ତାକୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ଅଜବ ଜାଗା। ଏଠାରେ ସହଜରେ ଦାନା ତ ମିଳୁନାହିଁ। ଦାନା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଥକି ଯାଉଛି। କେଜାଣି କେମିତି ଏତେ ଦୂର ଯାଇ ସେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, ହେଲେ ସେ ଜମା ବି ହେଲେ ଥକୁନି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ କାଳୁ କାଉ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ହେଲେ ଦାନା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ କାଳୁ କାଉ ବହୁତ ପରିଶାନ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଥକି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ସେଠି ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ନଜର ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା କେତେଟା ଚାଉଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଚାଉଳକୁ ଦେଖି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଚାଉଳ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି କାଉ କହିଲା, ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଯାଇକି ଆଉ କେଉଁଠି ତୁମ ପାଇଁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କର। ଏ ଦାନା ସବୁ ମୋର, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏ ଚାଉଳକୁ ଆଗ ଦେଖିଛି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ କାଉର କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ଆରେ କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ଏ କି କଥା କହୁଛ? ଏ ଚାଉଳ ଉପରେ ତ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ନଜର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ଚାଉଳ ଉପରେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଏକା ଏ ଚାଉଳକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଭାଇ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ହେଲେ ତୁମେ ହଉ ଛାଡ଼, ଏ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆମ ବସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି କାଳୁ କାଉ ଭାବିଲା, ହଁ, ଏ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତ ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛି। ଏ ଚାଉଳ ଉପରେ ନଜର ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ଚାଉଳ ଉପରେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏ ମିନୁ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ। ଇଏ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ବସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ମୋର ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କିଏ କରିବ? ଏଇଆ ଭାବି କାଳୁ କାଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ। ଏ ଚାଉଳ ଉପରେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ହଉ ଚାଲ କାଉ ଭାଇ, ଆମେ ଏ ଚାଉଳକୁ ବସା ପାଖକୁ ନେଇଯିବା। ରାତି ହୋଇଗଲା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ କାଳୁ କାଉ ଚାଉଳର ଦାନାକୁ ଆଣି ବସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ ତ ମଜା ଆସିଗଲା। ଏ ଚାଉଳର ଦାନା ଆମର ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲିଯିବ। ଆମକୁ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଆରାମରେ ବସାରେ ବସି ଏ ଚାଉଳର ଦାନାକୁ ଖାଇବା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ କାଳୁ କାଉର କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ କାଉ ଭାଇ, ଆମେ ଏ ଚାଉଳକୁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଖାଇକି ଶେଷ କରିବା ନାହିଁ। ଏ ଚାଉଳର ଦାନାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇବା। ହେଲେ କେମିତି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ? କାଉ ଭାଇ, ଆମେ ଏ ଚାଉଳର ଦାନାକୁ ନେଇ ଫସଲ ଲଗେଇବା। ଆମେ ଯଦି ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଦାନା ଖୋଜିବା ପାଇଁ। କାଳୁ କାଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ। ଆମେ କାଲି ଚାଉଳର ଦାନାକୁ ନେଇ ଜମିରେ ଲଗେଇବା।
ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ କାଳୁ କାଉ ଚାଉଳର ଫସଲ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। କାଉ ଭାଇ, ଆମେ ତ ଦାନା ସବୁ ପୋତିଦେଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ଆମର ଚାଉଳର ଫସଲ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆମେ ତାକୁ ତୋଳିଦେବା। ଠିକ୍ କିଛି ମାସ ପରେ ଚାଉଳର ଫସଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ କାଳୁ କାଉ ନିଜର ଫସଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆରେ ୱାଃ, କାଉ ଭାଇ ଦେଖ, ଆମର ଫସଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। କାଳୁ କାଉ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫସଲକୁ ଦେଖି ଲୋଭେଇଗଲା ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ଚାଲ ଏ ଚାଉଳର ଫସଲକୁ ହିସାବ କରିଦେବା। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ କାଳୁ ଭାଇ। ହଁ, ମୋ ଭାଗଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ତୁମ ଭାଗଟା ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ନିଜେ ନିଜର ଶସ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା। କାଳୁ କାଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲା। ଏ କ'ଣ କହୁଛ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ? ତୁମର ପୁଣି ଭାଗ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତୁମେ ତ ଖାଲି କିଛି ଚାଉଳର ଦାନା ହିଁ ଆଣିଥିଲ, ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁ ଚାଷ କାମ କରିଥିଲି। ଏକଥା ଶୁଣି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଇଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ କାଳୁ ଭାଇ? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ଆଉ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରୁଛ? ଏ ଚାଉଳର ଫସଲରେ ମୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ତୁମେ ଏମିତି କରିପାରିବନି। କାଳୁ କାଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଉଳର ମୁଣିଟିଏ ଦେଇଦେଲା। ହଉ, ଏଇ ନେ, ଏଥର ଯା, ତୋର ଚାଉଳ ନେଇକି ଏଠାରୁ, ଆଉ ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦେ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ଆଉ ତାର ବସା ତଳେ ଭୂମି ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଲଗାଇଦେଲା। କାଉର ଫସଲ ତ ପୁରା ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ତା ବସାରେ ବସି ଆରାମରେ ଖାଇକି ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲା। ମୋତେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାଉ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଠିକ୍ କାମ କଲେନି। ସିଏ ତ ଆରାମରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଗଲେ, ଆଉ ମୋ ଫସଲକୁ ତ ବର୍ଷାର ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି। ହେଲେ ବର୍ଷା ତ ହେଉନାହିଁ। ହେଲେ ମୋ ଫସଲ ଯେମିତି ଖରାପ ନ ହେଉ। ତା ପରଦିନ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଫସଲକୁ ପାଣି ମିଳିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବା, ଯାହା ହଉ, ଭଲ ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା। ମୋ ଫସଲକୁ ପାଣି ମିଳିଗଲା, ଆଉ ମୋ ଫସଲ ଖରାପ ହେବନି। ସେପଟେ କାଳୁ କାଉର ଫସଲକୁ ପାଣିର ଜମା ବି ଦରକାର ନଥିଲା, ହେଲେ ତାର ଫସଲରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ, ଏ ବର୍ଷା ତ ଜୋରେ ପକଉଛି। ମୋ ଫସଲକୁ ତ ବର୍ଷାର ଜମା ବି ହେଲେ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଫସଲ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ, ନହେଲେ ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପରଦିନ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କାଉ ତା ଫସଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାର ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ପୋକ ବି ଲାଗିଯାଇଛି। ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ତ ମରିଗଲି। ମୋ ଫସଲରେ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏମାନେ ମୋ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାର ଫସଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋର କିଛି ବି ହେଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏବେ ମୋ ବସାରେ ବସି ଆରାମରେ ଚାଉଳର ଦାନା ହିଁ ଖାଇବି। କାଉ ତାର ଫସଲକୁ ଦେଖି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ମୁଁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସହିତ ଭୁଲ କାମ କଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଲୋଭ କରିଦେଲି। ଦେଖ, ମୋ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ମୋର ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିଛି। ତୁମ ଫସଲ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ତ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଫସଲରୁ କିଛି ଚାଉଳର ଦାନା ନିଅ, ଆଉ ନୂଆ ଫସଲ ଲଗାଅ। କାଳୁ କାଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇଠାରୁ କିଛି ଚାଉଳ ଆଣି ନୂଆ କରି ଫସଲ କଲା। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହସ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।